鮮度じゃないですかね。その色から変わんないです。小麦粉って白いっていうイメージを皆さんお持ちなんですけど、実際白くはないんですよね。こっちが茶色っぽくて重いんですよね、粉自体も。3000円親から借りて、需要もないよって周りから散々言われて、結構軟水というか柔らかい水ですね。雑味もないんで使いやすいです。It's early morning on his day off. We are headed to Yabemura, Yameshi, Fukuoka. もっと時間があれば阿蘇の方も行きます。Today, we are with Masaya Tanaka, the owner of Olivier Rain. He was only 22 years old when he opened Olivier Rain, and the bakery is now renowned as one of the best in the prefecture. After passing the beautiful mountains and Hugami Dam, we arrived at the watering hole located upstream of the Yabe River. The potential hydrogen is 8. It is alkaline water. The oxidation rate of tap water is said to be 250, but this water is low at 170. 普通この6から8の間なんですけど、先の方もちょっと青がかってる発展なんかな。こっちに行けば行くほど菌の増殖があまりしない。で、発酵自体は結構抑えられる。なんで夏はここがいいです。めっちゃ重いです。100リッターで3日もつかない。After obtaining the water, Masaya headed to a place where he says he visits once every month. It is the place where the name Yame came from, and a shrine that worships the goddess, with a history going back over 1,300 years. It is called Yametsu Hime Jinja. After getting back to the store, Masaya prepares for the next day. He creates about 11 to 15 types of dough. It's very rare, but Masaya uses a different type of dough to create each individual type of bread. あんまりさせたくなくて、工房をそれぞれ変えてるんで、ブレンド具合もあるんで、日によってやっぱ水を変えるんで、水分量も変わりますし、その日の気温に合わせてちょっと配合も変えてます。Masaya does not use any recipes. 教えてくださいって言われても答えれなくてもう終着点をだけ決めとけばそこまでブレることはないです。 Including the water, the ingredients are never in the same condition. So Masaya depends on his experience each time. He uses 3 types of flour.
He buys them straight from the manufacturers. 安いんですよね。だから他の店に比べると問屋じゃないと最初ダメですって言われるんですけど、粘ったらいけました。口なし。たくあんの色付けとかにする醤油ですね。多分泡立ってくる。たまに溢れるんですよ。Normally, bakeries use 1 to 2 types of yeast. Masaya uses 8. Now he brings out the water he obtained from Yabemura.いただきます。めっちゃ軟水なんでこう、はい、とろんでないんですよ。さーって入る。結構もうサラサラしてるんで、結構入るんですよね、粉自体に水が。あんまオートリーズも取らなくていい。水和させる時間も短縮できる。毎日同じような作業しても同じ状態にはなってくれないので、吸水も違いますし、もうそこの違和感を感じれるかが一番重要ですね。He kneads it carefully. It slows down the fermentation and the dough matures slowly. The amount of water he uses differs each time, so he needs to trust his touch. He then punches the dough 2 times and rests it for at least 15 hours. Though Olivier Rain is now a popular bakery, when he first opened a shop when he was 22, he had no savings and he was just a regular kid. 一番は結婚したことと、結婚して子供ができたんでしなきゃいけないに変わって、養わなきゃいけないんでパンを売らなきゃいけないになって、まあそうなったら美味しいパンを勉強しなきゃいけない。必死に勉強してですかね。He then decided to become a baker, only to face a lot of adversities. お金も全然1円も持ってなかったんですけど、3000円親から借りて、店出す前にその銀行とかにお金を借りに行くんですけど、22じゃ経歴もないから貸してくれないんですよね。一番最初はオープンした時は300万借りて、50万だけオーブン買うために使って、やめでハード系っていうパンはなかったんですよね、当時は。だから需要もないよって周りから散々言われて、できるわけがないとか散々批判を受けた時期がちょうど22でしたね。1日5人の時とかが続いて、もうこれはやばいぞ。朝7時からオープンだったんですけど、夜9時まで開けたりして、なんとか繋いでた時期でしたね。でもなんか絶対やってやろうって、こう怒りが原動力じゃないですけど、そういう反骨精神で乗り切った部分はあります。
He overcame the hardships, and now he is focused on making his own type of breads. やっぱ食って異食同源って思ってるんですけど、食べることで体が作られるで、震度富士っていう言葉があるんですけど、その土地のものを食べてもうその土地に根付くじゃないですけど、体もその土地に馴染んでいくっていうことで、やっぱり食べ物大事なんだな思うようになってこだわったのがきっかけです。Masaya is extra particular about his flour. 梅野さんの粉で、こっちが鳥越製粉、ちょっとこっちが茶色っぽくて重いんですよね。粉自体もしっとりしてて、八女の梅野製粉さんの南の香りを使ってます。やっぱり一周薄引きされてるので保水力が段違いなのと、焼いた時の香ばしさ。 Brown flour, which absorbs moisture very quickly. It's a special type of flour. And to find out more about it, we headed to the Umeno Flour Mill located in Yameshi. Umeno Flour Mill has been in operation for 7 generations since the beginning of the Meiji period. They only use flour from the Chikugo region of Fukuoka. They showed me the wheat before it went into the stone mill. これが原麦になります。 The bread flour that they produce is created by using a 3-ton stone mill. こちらを使って、弊社は南の香りっていうパンの、小麦粉を製造しております。私は何をするかと言いますと、研磨機というもので、麦自体をまず、磨いていきます。ちょっとホコリとかがついているので、そちらを磨く工程になります。今あちらのタンクから、磨いたものが上のこちらの、タンクの方に移動しながら磨きながら移動します。研磨機で磨いたものがこちらから落ちてきます。こちらのハンドルで締めることによって粒子の粗さとか細かさを決めることができます。大体これぐらいが理想の粉の粒子です。通常であればこちらを締めて、こっちが開く、こちらを開けて、こちらシフター、先ほど言ったザルのようなものを通して小麦粉と隙間に混ぜて、それをタンクに送るというのが石臼の製法です。南の香りの、全粒粉がこちらです。こちらが、同じく南の香りの、全粒粉ではない石臼の、ものになります。But why is the flour being made here brown? I asked Umeno-san. 小麦粉って白いっていうイメージを皆さんお持ちなんですけど、実際白くはないんですよね。石臼で引く場合なんですけど、石臼で引いてしまうとどうしても小麦粉の皮の部分も入っちゃうんで色がつくんです。それが石臼引きの特徴。色がついて香りが出やすいというのは石臼引きの特徴ですよね。Masahiro also explained about the locally grown ingredients which he likes to use. このはもう茶葉から自社で栽培されてあって、色が全然この色から変わんないんですよ。練り込んでも普通ちょっと黒くなったりするんですけど。30 minutes from Olivier Rain. It's a place called Hoshinomura, where the stars shine down. It is known as the #1 place in Japan which produces high-quality gyokuro. Due to its traditional methods, they can only produce small amounts. It is known as one of the legendary teas in Japan.
Here we have Hoshino Seichaen. It is where they make and sell gyokuro, sencha, and matcha from Hoshinomura. やっぱり山あいにありますので、適度に霧が、かかるんですよ。その霧がですね、いい具合にお茶を光を遮光して、その遮光がお茶にとってですね、うまみ成分のアミノ酸の減少を抑える、天然のこういった作用がありますので、それがそういったのが星野村は適しているんじゃないかな。抹茶というのは展開したお茶、そちらを細かく石臼で引きやすくするように仕上げている。その製石工場もうちで、栽培から製造、一年した作業をうちで行っている。一番は鮮度じゃないですかね。うちがかなり売りにしているのは引き立てのお茶をすぐ、詰めてお客様にお送りするということですね。ですので、鮮度は一番売りにしておりまして、あとはもうおっしゃる通り色とです、香り、あとはうまみですね。4点がですね、非常にうちのお茶の強みになっています。やっぱ焼いた時の色の残り方が尋常じゃなく綺麗。Day 2, 6 a.m.この時点で完成してるんで、生地自体がここから極力触らない。気泡がちゃんとこの中に閉じこもっているんで、うまみも含まれる。カンパーニュです。一番看板商品。バケット生地です。
どっちでもいけると思うんですよ。この味、クオリティだけ追求するのか、利益だけ追求していくのか、2パターン分かれると思うんですどっちですか？けど、うちはもう利益度外視してます。つまむ回数も決めて全部。
お土産にカンパーニュがめちゃくちゃ美味しいので、はい、一般的なその柔らかいパンっていうよりもちょっとこう外側はカリッと中はこうもちもち感が好きでずっと知ってて来たいねって言ってて行こっかって今日雨だからパン残ってるかもと思って来ました。使命ですかね、僕にとっては。もう嫌なことからずっと逃げてきて、最後に残ったのがパン作りだったんで、まあパン作りなさいって言われてるような感じがします、僕は。使命です。